ओम शांति ओम शांति 1 अगस्ट 2025 महावाक्य बाबा कहिछंती मिठे बच्चे तुमे संतान माने ही हेउछ बाबांकर प्रिय। बाबा तुममानंकु ही सुधारिबा पाई श्रीमत देउछंती। तेणु सर्वदा ईश्वरीय मतरे चाली निजको पवित्र कर। आजिर प्रश्न अछि, विश्व शांतिर स्थापना केबे एवं केउं विधि रे हेउछि? विश्व शांतिर स्थापना केबे एवं केउं विधि रे हेउछि? उत्तर, तुमे जानिछ जे विश्व शांति तो महाभारत लड़ाई परे ही होई थाए, किंतु सेथिपाई तुमको पूर्वरु ही प्रस्तुत हेबाकु पड़िबो। निजर कर्मातीत अवस्था निर्माण करिबा पाई मेहनत करिबाकु हेबो। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करी बाबांकर स्मृति द्वारा संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। तेबे जाई एही सृष्टिर परिवर्तन हेबो। गीत अछि, आज अंधेरे में है इंसान, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एही गीत भक्ति मार्गरे गायन करा जाए। कहउछंती आमे अंधार अछु, एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान कर। ज्ञान सागरंक ठारू ज्ञान मागी थांती, बाकी सबु हेउछि अज्ञान। कुहा जाए कଳି जुगरे समस्ते अज्ञानतार आसुरी निद्रारे सोईथिबा कुंभकर्ण। बाबा कहउछंती ज्ञान तो बहुत ही सरल। भक्ति मार्गरे केते वेद शास्त्र आदि पढ़ंती, हठजोग करंती, गुरु आदि करिथांती। एबे से सबुकु छाड़िबाकु पड़ुछि, काहींकि ना सेमाने केबे राजयोग शिखाई पारिबे नाही। बाबा ही तो राज्य तो देबे ना, मनुष्य को देई पारिबो नाही। सेथिपाई ही सन्यासी माने कहउछंती संसारर सुख काकबिस्ता समान सुख। काहींकि ना निजे घर द्वार छाड़ी पलाउछंती। एही ज्ञान सागर बाबांक बिना तो अन्य केही देई पारिबे नाही। एही राजयोग भगवान ही शिखाउछंती। मनुष्य को पवित्र कराई पारिबो नाही। पतित पावन हेउछंती एकमात्र बाबा। मनुष्य भक्ति मार्गरे केते छंदी होई रहिछंती। जन्म जन्मांतररू भक्ति करी आसिछंती, स्नान करबाकू जाउछंती। एपरि भी नुहे जे केवल गंगारे स्नान करुछंती। जेउठी भी पानीर पोखरी देखुछंती ताको मध्य पतित पावन बोली भाबुछंती। एठारे मध्य गौमुख रहिछि, झरणारू पानी आसुछि। जेपरि कूअर पानी को तो पतित पावनी गंगा बोली कुहाजिबो नाही, मनुष्य माने गौमुख को मध्य तीर्थ बोली भाबुछंती। बहुत मनुष्य भावना नहीं सेठाकू जाई स्नान आदि करिथांती। तुम संतान मानंकु एबे ज्ञान मिलुछि, तुमे ज्ञान संबंधरे कहिले मध्य मानु नाहांती। निजर बहुत देह अहंकार रहिछि। आमे एते शास्त्र पढ़िछु, बाबा कहउछंती जेउ शास्त्र आदि पढ़िछ से सबु भूली जाओ। एसबु कथा मनुष्य किपरि जानिबे? सेथिपाई बाबा कहउछंती एपरि भल भल पॉइंट्स लेखि उड़ा जहाज द्वारा पकाओ। जेपरि आजिकाली कहउछंती विश्व शांति किपरि हेबो। केही राय देले ताकू पुरस्कार मिली थाए, किंतु सेमाने शांतिर स्थापना तो करि पारिबे नाही। शांति केउठी अछि मिछ पुरस्कार देउछंती। तुमे जानिछ जे लड़ाई परे विश्व निश्चय शांति हेबो। एही लड़ाई तो जेकोसी समय भी होई पारे, एपरि प्रस्तुत होई रहिछि। केवल पिलामानंक पाई ही विनाश डेरी हेउछि। जेबे तुमर कर्मातीत अवस्था को पाइजिब तेबे ही विनाश हेबो। एहिथिरे ही मेहनत रहिछि। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ एवं गृहस्थ व्यवहार रही कमल फूल समान पवित्र हो एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करि चाल। तुमे लेखि मध्य पारिब ड्रामा अनुसार कल्पपूर्व सदृश विश्व शांति स्थापन होइजिब। तुमे एकथा मध्य बुझाई पारिब जे विश्व शांति तो सत्य जुगरे ही थिला, कଳି जुगरे निश्चय अशांति ही रहिब। किंतु केतेक व्यक्ति तुम कथा उपर विश्वास करूनाहांती, काहींकि ना तांकर स्वर्ग को जीवार ही नाही, तेणु श्रीमत पालन करिबे नाही। एठारे मध्य बहुत अछंती जे कि श्रीमत अनुसार पवित्र रही पारु नाहांती। सर्वज भगवानकर तुमको मत मिलुछि। काहार चलनी ठीक नथिले कहंती ना तुमको ईश्वर भल मत दियंतु। एबे तुमे ईश्वरीय मतरे चलिबा आवश्यक। बाबा कहउछंती 63 जन्म तुमे विषय सागर रे उबुटुबु होइछ।
ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ସୁଧାରିବେ ନା ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ସୁଧାରିବେ? ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝ। ବାବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ସୁପୁତ୍ରକୁ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ସନ୍ତାନ ସମାନ ତ ହେବେ ନାହିଁ ନା। ବାବା ହିଁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ଯିଏ ମୋର ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେହି ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦା ଏକାଠି କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ଦା ଏକତ୍ର କର। ନା, ଏଠାରେ ତ ଯିଏ ବୀଜ ବୁଣିବ ସେ 21 ଜନ୍ମ ତାର ଫଳ ପାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣମ୍ ଅର୍ଥବା କୃଷ୍ଣ ସମର୍ପଣମ୍ କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାମ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଅର୍ପଣମ୍ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଥବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣମ୍ କହିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କହିଥାନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇପାରିଲେ। ରାଜା ବି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସର୍ପିଣୀ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଶାସନ ମୋତେ ନଗ୍ନ କରୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବଳାମାନେ କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଲାଜ ରଖ। ବାବା ଆମକୁ ଇଏ ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ଦିଅ ନହେଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତେଣୁ କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ତ ଖଲାସ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ କେବେ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ମଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏହା ତ ହେଉଛି ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସିଧା ଯଦି କହିବ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟ, ତେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଛ ନା। ଆମେ ତୁମକୁ ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଇବୁ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଏବେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଖବରକାଗଜରେ ଛପାଅ ଯେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ। ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂସ ଜରାସନ୍ଧି ଆଦି ଅସୁର ଥିଲେ। ତ୍ରେତାରେ ରାବଣ ଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଏତେ ସହଜ କଥା ବି ମୁସ୍କିଲରେ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଗୀତାରେ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ନାରାୟଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଦିନ କମ୍ ବୋଲି କହିବେ ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନାର ଡବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଏହା କିପରି ସୁନାର ହେବ? ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପବିତ୍ର ହେବୁ ତ ତୁରନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ତ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଘୁଣୀର କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନାର ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ହେଉଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଭଳି
ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଦ୍ଧିର ପବିତ୍ରତା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହେବ। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଅଧପତନ ହେଲେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଖତମ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କ କଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନିଜେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବିକାର ନ ରହୁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଟ ରଖ। ବାବାଙ୍କ ପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ମାୟା ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭାରତର ଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ଉପରେ ହିଁ ଏହି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏକଥା ବାବା ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ହିଁ ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ଜୁଆ ଖେଳ ଆଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ? ରାଜଯୋଗର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ? ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କ'ଣ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ହେବ? କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି କେଉଁଠି ପୂରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହ, ତୁମକୁ ତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ କିପରି ପବିତ୍ର ରହିବ? ଏଠାରେ ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ କୁଳର ସମ୍ମାନ ରଖ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଦାଢ଼ିର ସମ୍ମାନ ରଖ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଦରକାର ନା। ସେଠାରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିବେ ନାହିଁ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପତିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 3000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ କୋର୍ଟ ଆଦି କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମାର୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ମେସେଞ୍ଜର, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ମନାଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ କୁକଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣାବିହୀନ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ବିଧି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚାହେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଚାହେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କର ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ତଥା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କରିଦିଅ, ତେବେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କରିଦିଅ, ତେବେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସେହି ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହ ଉଡ଼ାଇବାର ସହଜ ସାଧନ
ଏବଂ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଧରଣୀର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟାର ଯେତେ ବି ଆକର୍ଷିତ ରୂପ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଉଡ଼ିବାବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଏବେ ବି କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନିଜର ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ତେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା। ଏଥିରେ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତେବେ ସବୁକିଛି ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହିଦେଲା ତେବେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବା। ନା, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଲା ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଦେଖ, ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କହିଥାନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ବି ଗାଳି ଦେଉ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବ ଯେ ଏହି ଗାଳି ମୋର କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଲା। ବରଂ ଯିଏ ଗାଳି ଦେଲା ସେ ନିଜେ ତ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ନିଜସ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଅଶାନ୍ତି ହେଲି, କିଛି କହିଦେଲି, ତେବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ବିକର୍ମ କରିବାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ନୁହେଁ କି ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା। ଏହିଭଳି ଆମେମାନେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିକର୍ମ କରି ଆସିଛେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆସିଲୁ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି 5ଟି ଯାକ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ବିକାରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୀତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବେ ଯଦି ଈର୍ଷା ଆସିଗଲା ତେବେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ଏଭଳି କରିଲା ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ନ କରିବି। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମୋତେ ନିଜକୁ ତ ଅଭୁଲ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛି ତେବେ ଭାବିନିଅ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ମୋ ଭିତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସହନ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି କେହି କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ସହନ କରି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲ ତେବେ ଶେଷରେ ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲ ନା। ଯିଏ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ତ ନିଜକୁ ବିଗାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ବିଗାଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବିକାରଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କାରଣ ଭୂତମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା କୁଳର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ଆସୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।